everyone. Jai Hind People Movement wishes you all women out there a very happy Women's Day. Jai Hind is not merely a charitable trust or a social platform. It is a movement, a commitment to revive and uphold our culture, national and democratic values. Our mission is to inspire and unite all sections of society, foster a strong, healthy and happy India. Our core framework lies in belief in peaceful coexistence, respect for diversity and empowerment of individuals and community. Jai Hind was established in 2000 by Dr. Sudhir Tambe. Today, Jai Hind is led by MLC Satyajit Tambe. Celebrating International Women's Day, we at Jai Hind have come together to celebrate women and empower them. We have come here to discuss how women can swiftly exercise her rights. The topic of today's discussion is what a woman needs to know about their rights and who can help a woman exercise and enforce her rights. Hi, I'm Advocate Karina Xavier, moderator for today's session. For a Women's Day special, we have our special guests. Our first speaker, Advocate Anita Bafna. Advocate Anita Bafna is an advocate on record at Supreme Court of India. She has a wide experience of more than 23 years of practice in criminal law and family matters and has appeared in more than 1,000 criminal and matrimonial cases across the country. Advocate Bafna has a great passion to work towards issues related to women and often appears on various talk shows to address the issues. She has a great passion for counseling and motivating people. Welcome, ma'am. Our second speaker is Srimati Utkarshatai Roopwate. Utkarshatai Roopwate is a member at Maharashtra Women's Commission. She has completed her education in MSW from Tata Institute of Social Science. Her passion and driving force to work for society and mainly women comes from her family. She has worked in the field of social service for more than 25 years. I welcome you, ma'am, to our today's session. Thank you. मैम, could you please highlight? नमस्ते। आज का टॉपिक जो इस जय हिंद सोसाइटी ने लिया है वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि अगर वुमेंस डे पे हम वुमेंस एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो जो अपना एक मैसेज होता है वो बहुत नॉर्मल वे में समझाना है, और उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे से जो एक सीधा सिंपल टॉपिक लिया है कि वुमेन एम्पावरमेंट में हमें करना क्या चाहिए। द फर्स्ट आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू टेल कि वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ से शुरू होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में शुरू होता है वो आपके एजुकेशन से। तो कई बार आपको जो एजुकेशन दिया जाता है वो आपको इंडिपेंडेंट बनने के लिए दिया जाता है, और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, उसमें फाइनेंशियल आ गया, उसमें इमोशनल आ गया, उसमें बहुत सारी बातें आ गई कि आप आपका डिसीजन इंडिपेंडेंट लें। इंडिपेंडेंस का मतलब मॉडर्न कपड़े पहनना और सिर्फ मॉडर्न विचार नहीं होते हैं। मॉडर्न विचार होने का मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने जो डिसीजंस है वो किसी और के बलबूते पे ले। हर स्त्री को अपने बलबूते पे अपने डिसीजन लेने चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा सिंपल उदाहरण दूंगी। भारत जो अपना देश है, यहाँ पर शादी आज भी बहुत ही सेक्रेट पवित्र बंधन माना जाता है, और जब भी कोई पिता या कोई भाई या कोई मम्मी माता जो उस लड़की की शादी करती है तो उसको वो अपने जीवन भर की पूंजी दे देते हैं। उसको लीगल लैंग्वेज में एक वर्ड है स्त्रीधन। अब कई बार पढ़ी लिखी लड़कियां और पढ़ी लिखी औरतें और जो फील्ड में काम कर रही है उनको भी नहीं पता होता कि स्त्रीधन क्या होता है। तो यहाँ सिंपल भाषा में आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू द मीनिंग ऑफ स्त्रीधन। स्त्रीधन जो होता है वो होता है कि जो लड़की वो जन्म लेती है ना, उसको रक्षाबंधन से जन्म से लेके जो मिलता है और उसके मरण तक जो उसको मिलता है वो सारा उसका स्त्रीधन है। कई बार कहते हैं कि अगर हमको ससुराल से कुछ गहने चढ़ाए गए तो वो स्त्रीधन नहीं है क्या? वो भी स्त्रीधन है, क्योंकि स्त्रीधन का मतलब होता है कि आपको जो गिफ्ट किया गया है वो आपको ससुराल वाले ने किया है, मायके वालों ने किया है, वो आपका स्त्रीधन है। अब ये स्त्रीधन के मालिक कौन होता है? तो स्त्रीधन वर्ड इटसेल्फ डिनोट्स कि वो, और वो सेक्युलर है। वो ये नहीं है कि अगर मुस्लिम लेडी है या हिंदू लेडी है तो उसके लिए अलग अलग है, या क्रिश्चियन लेडी है। नो, इट्स ऑल इक्वल फॉर एवरीबडी। कि अगर आपको गिफ्ट दिया गया है तो एक गिफ्ट का और भेंट स्वरूप का मतलब ये होता है कि जो भी हम चीज़ किसी को गिफ्ट देते हैं सिंपल लैंग्वेज में तो वो वापस नहीं मांगी जाती। अगर किसी स्त्री को या तो पेन दो या फिर उसको गहने दीजिए, जो भी दीजिए, वो उसका अपना स्त्रीधन हो जाता है।
कई बार मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि जो फादर होते हैं वो 40 लाख रुपए खर्च करते हैं, 50 लाख रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए भी खर्च करते हैं। और जब वो लड़की मेरे पास आती है तो कहती है कि मैं तो मायके आ गई और माझे दागिने कुठे, माझे दागिने माझ्या सासूच्या लॉकरमध्ये। जर जर जो फादर वडील आई वडील जे एवढा खर्च करायला लग्नाला, अगर वो उनको एक लॉकर भी नहीं लेकर दे सकते हैं बैंक का जिसमें वो अपने गहने रख सके, तो नेचुरली जब डिस्प्यूट होता है तो प्रॉपर्टी राइट्स पे बहुत झगड़ा होता है और वहीं पर आपका डिस्प्यूट शुरू होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका स्त्री धन या आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका पढ़ाई का या आपके नॉलेज का, आपके ज्ञान का कोई मतलब नहीं है और उस वुमेन एम्पावरमेंट का कोई मतलब नहीं है। आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज, आपका वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। तो स्त्री धन का मतलब होता है, मैं ये नहीं कहती कि सास से पति से झगड़ा करके स्त्री धन अपने पास ही रखे, लेकिन जब सिचुएशन बुरी होती है तो ऐसे नहीं कि आपने बैग उठा लिया और आप मायके चले गए या दूसरे घर रहने चले गए। यू शुड बी केयरफुल। कई बार बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं होता है, स्कूल में जब एडमिशन होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है एंड शी हैज नो नॉलेज वेयर द बर्थ सर्टिफिकेट शी विल बी गेटिंग। पासपोर्ट नहीं होता है कई बार, ये सारी चीज़ें होती है। और तो इसलिए जब भी आपकी जो भी चीज़ें होती है वो आपके पास होनी चाहिए और आप फर्मली, ये नहीं कहना कि सास से ससुर से झगड़ा ही करना है, आप कह सकते हैं मेरा स्त्री धन है और आपको वो राइट पहले दिन से एक्सरसाइज करना है। कई बार कोर्ट में जाने के बाद ये मैटर आते हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा कई बार मैं शादीशुदा जो लेडीज़ होते हैं, मैं कहती हूँ कि वो बच्चों का कस्टडी के लिए उनको बहुत लड़ना पड़ता है, बच्चों के मेंटेनेंस के लिए लड़ना पड़ता है। और जब वो कोर्ट में आती है या तो वो कस्टडी बच्चों को छोड़कर आ जाती है, वो ज़बरदस्ती लेकर गए। आपको सिंपल कहा जाता है कि अगर बच्चे का कस्टडी आप कितने भी साल लड़ो कोर्ट में, जिसके पास बच्चा है वो उसी का कई बार हो जाता है कस्टडी। क्योंकि अगर बच्चा, मराठी में एक कहते हैं, मतलब कोर्ट की भाषा में, की एक रोपटं जिथे लावलं गेलंय ते तिथेच वाढतंय, तर कोर्ट त्याला उचलून दुसऱ्या व्यक्तीला नाही देणार। असे अनेक वेळा झालं की फादरला कस्टडी मिळाली आहे कारण ते मूल त्याच्याकडेच होतं, आई कुठेतरी दुसरीकडे बाहेर कामाला गेली आहे, ह्या गोष्टी सुद्धा घडतात। तर यू शुड बी व्हेरी केअरफुल व्हेन यू टेक एनी स्टेप्स इन योर लाइफ विच इज टेकिंग ऑल दिस बिगर डिसीजंस ऑफ लिविंग द चाइल्ड विद द इन लॉज और विद द फादर, बिकॉज आपने आपकी मर्जी से छोड़ा। कई बार हम लोग बोलते हैं कि कोर्ट और वकील मतलब केस क्या क्या अलग करेंगे या ये करेंगे। क्लाइंट कई बार अपना केस खुद बिगाड़ कर आता है। आप खुद, कई बार औरतें बोलते हैं मी त्यांना घर विकायला सही दिली, मला माहिती नव्हतं ते भाड्याच्या घरात घेऊन जात होते। ही गोष्ट तुम्हाला माहिती असली पाहिजे की आपली 2 घरं असताना आपल्याला एखादा व्यक्ती भाड्याच्या घरात का घेऊन जातोय। आणि हे शिक्षणाचा ह्याचा संबंध नाहीये, ह्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला की आपल्याला एक ज्ञान असलं पाहिजे की आपल्याला भाड्याच्या घरात नेतोय, त्या प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू कमी आहे स्वतःचं घर असताना, तर ह्या गोष्टी आपल्याला समजल्या पाहिजे। दुसरी गोष्ट, अनेक वेळा मेंटेनन्सच्या केसेस कोर्टात चालतात, मग त्यावेळेला त्या मी विचारते की हस्बंड काय करतो माहिती नाही, बँक अकाउंट किती आहे माहिती नाही। जर तुम्हाला एवढी बेसिक माहिती नसेल, 8 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष काढलेलं तर त्यांना काहीच माहिती नसते, असं नाही चालत। यू शुड बी नोईंग ऑल दिस। इफ यू डोंट नो दिस देन इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर कोर्ट ऑल्सो टू हेल्प यू आउट। जर तुम्ही कोर्टात समज, कोर्ट हे कागदपत्र रेकॉर्डवर चालतं। अनेक वेळा स्त्रिया म्हणतात मेरे पति को 1.5 लाख कमाता है महीने का, पण कोर्टात त्याचा बँक अकाउंट जर काढलं तर महिन्याला 15,000 पण डिपॉझिट नसतात, मग कोर्ट या 15,000 वरच मेंटेनन्स ग्रांट करतो। ही गोष्ट सुद्धा आपल्याला माहिती असली पाहिजे। जर ही माहीत नसेल तर खूप कठीण होतं। तर कोर्ट हे कागदपत्रावर चालतं, तुम्ही जी माहिती पुरवणार त्यावर तुमची वकील तुमची बाजू मांडणार। अनेक वेळा मी असं पण ऐकते की 10-12 वर्ष स्त्रिया राहतात आणि नंतर भांडणं होतात आणि 3 प्रॉपर्टी घेतल्या हस्बंडने, एकाही प्रॉपर्टीमध्ये त्या स्त्रीचं नाव नाही, 3 घरं असून ती माहेरी आलेली असते। तर निदान घरात होऊ शकतं की त्याने नाव टाकलं नाही, जबरदस्ती करता येत नाही, मुलं होती म्हणून भांडणं करायची नव्हते, आय कॅन अंडरस्टँड, बट कमीत कमी ते घर सोडू नका। ते तुम्ही घर सोडलं तर तो ताबा सुटल्यासारखा, ॲटलिस्ट ताबा ठेवा। आणि डोमेस्टिक व्हायलन्स ॲक्टमध्ये आता खूप चांगलं आहे की एक पूर्वी इंजंक्शन पाहिजे तर आपल्याला सिव्हिल लॉमध्ये जावं लागायचं, पण आता खूप चांगलं की डोमेस्टिक व्हायलन्स ॲक्ट हा जो नवीन कायदा आलाय 2005 साली, यानुसार जर स्त्री त्या घरात राहत असेल तर कोर्ट त्याला, क्रिमिनल कोर्ट त्याला इंजंक्शन देतं। सिव्हिल कोर्टात थोडासा वेळ लागतो, फॅमिली कोर्टात थोडा वेळ लागतो कारण पेंडेन्सी खूप आहे आपल्याकडे।
तर आपल्या अधिकारांबद्दल आपणच जागरूक असलं पाहिजे. आणि जर आपण जागरूक नसेल तर वुमेन एम्पॉवरमेंट किंवा वुमेन्स डे सेलिब्रेट करण्याला काहीच अर्थ नाही आहे. आणि वुमेन्स डे सेलिब्रेट हा एक दिवस होऊ नाही शकत. सतत आपल्याला आपल्या अधिकारांची माहिती असली पाहिजे. आपण सही करतोय ह्याची माहिती असली पाहिजे. आपण काय पेपर वाचून सही करतोय, जबरदस्ती केली, मारून दपटून सही केली तर पोलीस कंप्लेंट नंतर तरी करा. तुम्ही मुलांची कस्टडी देऊन टाकली सही करून, पगार पूर्ण देऊन टाकला, ATM कार्ड देऊन टाकला, निदान कंप्लेंट करा, पोलीस स्टेशनला जा. पोलीस स्टेशन ऐकत नाही. ताई उत्कर्षताई आपल्याला सांगतीलच की अनेक असे NGO आहेत, सरकारचे पण असे NGO आहेत जे तुम्हाला खूप मदत करतील. पण फक्त तुम्ही पाऊल उचला आणि बाहेर पडा आणि निदान आपल्या मित्र मैत्रिणींना आपल्यावर काय गुजरतंय ते सांगायला पाहिजे. धन्यवाद. Thank you, ma'am. Utkarshatai, can you please throw some light on the remedies that women can avail? सर्वप्रथम आमच्या या शोला बघणाऱ्या सगळ्यांनाच, मग त्या सगळ्या महिलांना, सगळ्या पुरुषांना जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मी जय हिंद चळवळीची आभारी आहे की त्यांनी ह्या विषयावरती आज एक चर्चासत्र इथे ऑनलाईन उपस्थित केलं. खरं तर जय हिंद आणि आमचं नातं हे फार जुनं आहे आणि सातत्याने महिलांच्या प्रश्नावरती संगमनेर तालुक्यामध्ये आणि आता महाराष्ट्रभर आदरणीय आमदार सत्रीदादा तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली आपण ही मूव्हमेंट नेत आहोत. आज जो विषय आपण इथे निवडला आणि औचित्य हे आहे की आज जागतिक महिला दिवस. खरं आमचं भांडण हे ह्या व्यवस्थेशी हेच आहे की एक दिवस आम्हाला नको आहे. जे सगळे दिवस आहेत वर्षाचे आणि या आयुष्यातले, हे सगळे आमचे दिवस आणि तुमचे दिवस असे दोघांचे मिळून हे दिवस, स्त्री पुरुष जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा दोघांचे मिळून ते असावेत. कुठला एक दिवस आम्हाला देऊन मोकळे होऊ नका तुमच्या जबाबदारीतून, हे आमचा आग्रह असतो. पण एक दिवस असा निवडला आहे की ज्या दिवशी आपण काही गोष्टींचा ओहापोह करतो, काही विषयांबद्दल बोलतो. आणि आज जो विषय आपण घेतलाय म्हणजे नोईंग युअर राईट्स. एक महिला म्हणून, एक इंडिपेंडेंट महिला म्हणून तुमचे काय अधिकार आहेत, विशेषतः लग्न झाल्यानंतरचे जे अधिकार आहेत त्याच्याबद्दल ताईंनी सांगितलं. बाफना ताईंनी, त्या ॲडव्होकेट आहेत आणि त्यांनी बऱ्यापैकी त्याच्यावर सोप्या भाषेत सांगितलं. किचकट लिगल भाषा ही बहुतांश लोकांना कळत नाही, म्हणून त्यांनी अगदी सोप्या भाषेत सांगितलं. याबद्दल मी त्यांची आभारी आहे. आपल्याला आपले अधिकार सगळे माहिती असूनही की मला हे माझा अधिकार आहे माहीत आहे, पण मला जर ते घेता येत नसेल, त्या अधिकाराचा वापर करता येत नसेल, तर मग आपल्याकडे काय यंत्रणा उपलब्ध आहेत याच्याबद्दलची पण माहिती आपल्याला असणं गरजेचं आहे. म्हणून आज मी राज्य महिला आयोगाची सदस्य म्हणून काम करत असताना जे काही अनुभव मला ह्या 2-2.5 वर्षात आले आणि त्याआधी पण ह्या चळवळीमध्ये सक्रिय काम करत होते, म्हणून महिलांच्या विषयी काम करत असताना फॅमिली काउन्सिलिंग सेंटर असो, इंडिव्हिज्युअल केसेस असो, अन्याय अत्याचाराच्या केसेस असो, त्याच्यामध्ये जे आम्हाला जाणवतं ते मी एक थोडक्यात इथे तुमच्या सगळ्यांसाठी मांडू इच्छिते. राज्य महिला आयोगाची माहिती देण्याचं झालं तर 1993 मध्ये आपल्याकडे, खरं तर महाराष्ट्र हा पुरोगामी आपण मानतो आणि सगळ्याच राज्यांमध्ये आपण आपला एक वेगळा प्रगल्भता आहे असं आपण नेहमी मानत असतो. त्याचं एक उदाहरण म्हणजे सर्वात पहिलं कमिशन जे आहे हे महाराष्ट्रात सुरू झालं आणि दॅट वॉज इन 1993. आपला एक स्वतंत्र कायदा बनला, ॲक्ट ज्याला आपण म्हणतो, आणि त्याच्यानुसार महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग याची स्थापना झाली. आज 30 वर्षहून अधिक आयोगाला पूर्ण झालेली आहेत आणि ह्या सगळ्या वाटचालीमध्ये आयोगाने काय काम केलं याचा ओहापोह घेत असताना आयोगाच्या माध्यमातून आणि तशाच ज्या समांतर यंत्रणा आहेत जिथे आपल्याला न्याय मिळू शकतो ह्याबद्दलची थोडीशी माहिती मी देणार आहे. बेसिकली आयोगाचं काम जे आहे ते एक ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये वॉचडॉग म्हणतो, की महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी, महिलांच्या कल्याणासाठी ज्या योजना बनलेल्या आहेत, जे वेगवेगळे नियम बनलेले आहेत, जे कायदे बनलेले आहेत, त्याचं अंमलबजावणी कशी होते, ती नीट होते की नाही, त्याच्याबद्दल काय बदल होऊ शकतात किंवा तिथे कुठे काही कमी आहे का, ह्याबद्दलचं एक वॉचडॉग म्हणून काम करतं आयोग करतं. ते करत असतानाच बऱ्याच ठिकाणी आढावा घेण्याचं काम आम्ही करत असतो. जिल्ह्यांमध्ये जेव्हा आम्ही जातो, तालुक्यांमध्ये जातो, तेव्हा तिकडच्या महिलांच्या परिस्थितीचे काय नेमकं आजचं वास्तव आहे त्याचा आढावा आम्ही घेत असतो आणि त्या यंत्रणेला मग आम्ही त्या प्रकारच्या सूचना करत असतो फॉर बेटर इम्प्रूव्हमेंट इन देअर वर्क. खरं तर कुठल्याच महिलेच्या आयुष्यामध्ये किंवा पुरुषाच्याही आयुष्यामध्ये असे काही प्रसंग येऊ नयेत, पण जर आपल्यावरती एखादा प्रसंग ओढवला मग तो अगदी घरगुती हिंसाचारापासून ते बलात्कारापर्यंत अशी एक मोठी रेंज आहे जी महिलांच्या पुढचे आजचे खूप भीषण प्रश्न आहेत. पण
त्या सगळ्या प्रश्नांमध्ये आपल्याला जर कुठे वाव मागायची पाळी आली तर आपण कुठे कुठे जाऊ शकतो याबद्दल अगदी थोडक्यात मी माहिती इथे देणार आहे. सर्वात जर तुम्ही ग्रामीण भागात राहणाऱ्या महिला असाल किंवा तुमच्या घरातल्या महिला असतील, जर पुरुष बांधव हे बघत असतील, तुमच्या घरातल्या महिलांना जर असं काही त्रास होत असेल, तुमची बहीण असेल जिला कॉलेजमध्ये काही त्रास होत असेल, तर अनेक व्यवस्था आहेत जिथून तुम्ही सुरू करू शकता. एकतर ग्रामीण भागांमध्ये अंगणवाडी सेविका ज्या आपल्या ताई असतात त्यांना पण जर तुम्ही अप्रोच झालात की ताई असा त्रास होतोय, आम्हाला मदत करा, त्या पण तुम्हाला पुढच्या यंत्रणेपर्यंत जोडून देण्याचं एक माध्यम असू शकतात. तालुकास्तरीय आपल्याकडे बऱ्याच ठिकाणी जिल्हा परिषद म्हणजे जिमब जे असतं आपलं जिल्हा महिला बाल विकास जे विभाग आहे त्यांच्या अंतर्गत चालणारे पंचायत समिती लेवलला म्हणजे आपण त्याला ब्लॉक लेवल म्हणतो अशा बऱ्याच ठिकाणी काउन्सिलिंग सेंटर्स आहेत. हे काउन्सिलिंग सेंटर्स नेमकं काय काम करतात? अशा ज्या महिला आहेत की ज्यांना काही त्रास आहे, ज्यांना घरी काही त्रास आहे, प्रॉपर्टीबद्दलचा विषय असेल किंवा मारहाण असेल किंवा नवरा अचानक सोडून गेला, परित्यक्ता महिला आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात आहेत, तर अशांनी पहिलं कुठे जाऊ शकतात? तर तुमच्या तालुक्यामध्ये किंवा शेजारच्या तालुक्यामध्ये असलेले जे काउन्सिलिंग सेंटर्स आहेत ते तुम्हाला मदतगार तिथे होऊ शकतात. ते पंचायत समितीच्या ऑफिसमध्ये अशा प्रकारचे काउन्सिलिंग सेंटर्स असतात जिथे क्वालिफाईड ज्यांना ट्रेनिंग झालेलं आहे असे सोशल वर्कर्स तिथे असतात आणि ते तुम्हाला संवादाच्या माध्यमातून तुमच्या कुटुंबाला एकत्र पुन्हा आणण्याचा प्रयत्न करतात. जर त्या ठिकाणी आपल्याला असं लक्षात आलं की नाही केस जरा जास्त सिरियस आहे आणि काउन्सिलिंगच्या माध्यमातून होत नाही, तर तुमचं सर्वात जवळचं पोलीस स्टेशन हे तुम्हाला मदत करू शकतं. नक्कीच पोलीस स्टेशनमध्ये गेल्यावर प्रत्येक वेळेस वाव मिळेल किंवा दाद मिळेल असं होत नाही. बऱ्याच ठिकाणी अशा कंप्लेंट्स असतात, पण थोडासा प्रयत्न केला, थोडंसं काही सामाजिक कार्यकर्ते असतील, आमच्यासारखे काही लोक असतील, त्यांची मदत घेतली तर नक्कीच सिरियस केसेसमध्ये FIR होण्यासाठी आपल्याला मदत तिथे होऊ शकते. पोलीस स्टेशनमध्येच काही ठिकाणी स्पेशल सेल्स असतात, विमेन प्रोटेक्शन सेल्स असतात की जिथे तुम्हाला पुन्हा एकदा काउन्सिलर्स आणि वेगळ्या प्रकारे ट्रेनिंग मिळालेले पोलीस बांधव आणि ज्या महिला कर्मचारी आहेत त्यांची मदत तुम्हाला तिथे मिळू शकते. ही अगदी लोकल लेवलची माहिती झाली. पुढे एक स्टेप म्हणजे जर अगदीच प्रश्न मिटण्याचा त्या परिघात नसेल आणि पुढे आपल्याला आणखीन मदतीची गरज असेल तर प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी SP ऑफिस जे असतं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोलीस, हा प्रत्येक जिल्ह्याला इंडिपेंडेंट एक पोलीस ऑफिसर असतं ज्यांचं एक मोठं कार्यालय असतं. त्या SP ऑफिसला लागून एक भरोसा सेल, भरोसा नावच आहे की भरोसा, म्हणजे तुम्हाला तुमच्या सगळ्या प्रॉब्लेम्समध्ये एक साथ देणारी यंत्रणा म्हणून भरोसा सेल हिची ओळख आहे. भरोसा सेलमध्ये तुम्ही गेला तर तिथे पण तुम्हाला त्या यंत्रणेच्या माध्यमातून केस रजिस्टर केली जाते. तुमची जी बाजू आहे, महिलेची जी बाजू आहे ती ऐकून घेतली जाते. तुमचे जे विरोधाभास बाजू म्हणजे नवऱ्याची बाजू असो, सासू सासरे असेल, त्यांना तिथे बोलवलं जातं आणि किमान 4-5 वेळा एक 6 महिन्याच्या गॅपमध्ये 4-5 वेळा तुमचं सगळ्यांचं संभाषण करून तिथे तो प्रश्न मिटवण्याचा प्रयत्न होतो. त्याच्यामध्ये कुटुंबही इन्वॉल्ड असतं, कारण बऱ्याचदा असं होतं की फक्त जोडप्यांमध्ये नाही तर कुटुंबामध्येही वाद असतो, कुठे सासू सासऱ्यांचा इन्फ्लुएन्स असतो, कुठे दीर जावई वगैरे असे बरेच प्रश्न असतात. पण त्या ठिकाणी भरोसा सेलमध्ये तो एक प्रयत्न केला जातो की तुमचे ते प्रश्न तिथे सोडवता येतील. भरोसा सेलच्या नंतरची जी स्टेप आहे ती म्हणजे अगदीच तो प्रश्न मिटत नसेल सामंजस्याने तर मग कोर्ट, आणि कोर्टमध्ये तुम्ही गेल्यानंतर मग लॉयरच्या माध्यमातून तुम्ही केस करून मग तुम्हाला जो काही करायचं म्हणजे मग जर अगदीच मारहाण वगैरे हा प्रकार असेल तर मग डोमेस्टिक व्हायलन्स सारखं सिरियस ऑफेन्स आहे, डावरीच्या केसेस असू शकतात, तर ते तुम्हाला लिगल रिकोर्स इथे मिळू शकतो. एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात घ्या की बऱ्याचदा ही जी सगळी लिगल प्रोसेस असते ही फार खर्चिक असते. ही तुम्हाला आम्हाला परवडेल, पण जी ग्रामीण भागात आमच्या महिला आहेत त्यांना एखादंच नाही परवडणार. शहरी भागातही जे अगदी मोलमजुरी करून जगतात त्या लोकांना परवडण्यासारखी ती नसते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी तुम्हाला डिस्ट्रिक्ट लीगल एड, ज्याला आपण जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण म्हणतो, जिल्हा कोर्टाच्या आवारामध्ये एक पूर्ण सेटअप असतो जिथे तुम्हाला मोफत, मी रिपीट करते, तिथे तुम्हाला पैसे द्यायची गरज नाही, मोफत विधी सेवा मिळते. लॉयर्स अवेलेबल आहेत त्या कॉम्प्लेक्समध्ये, काउन्सिलर्स अवेलेबल आहेत. ती केस इथे रेफर झाली की तिला मोफत कायदेशीर सल्ला आणि लॉयर हे दोन्ही तिथून मिळू शकतं. म्हणजे त्या महिलेला मग जास्त खर्च करण्याची गरज नाही आणि तिला न्याय त्या प्रक्रियेतून मिळू शकतो. असं बऱ्याचदा होतं की रात्रीतून नवरा म्हणतो की चल माझ्या घराबाहेर निघ, 7-12वर तुम्ही म्हटलात की 7-12वर किंवा तुमच्या सगळ्याचे याच्यावर तुमची नावं असणं गरजेचं नाही. मेरा घर है निकल घर से हे जेव्हा होतं किंवा अगदीच खूप जास्त मारहाण होते किंवा अचानकपणे तिला घराबाहेर काढलं जातं तेव्हा मग अशा महिलांनी कुठे जायचं?
अनफॉर्च्युनेटली अजूनही आपल्याकडे तालुका पातळीवर तशी फार व्यवस्था नाही, पण जिल्हा पातळीवर आपल्याकडे चांगली सुसज्ज व्यवस्था तशी आहे. आणि ती निर्भयाची जी केस झाली त्याच्यानंतर सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी निर्भय फंड जो एक तयार केला त्याच्या माध्यमातून आणि स्टेट गव्हर्नमेंटचं असं ते एक पार्टनरशिपचा जो प्रोजेक्ट आहे त्याला म्हणतात सखी वन स्टॉप सेंटर. सखी वन स्टॉप सेंटर OSC असं म्हणतात त्याला. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक सखी वन स्टॉप सेंटर अवेलेबल आहे. आम्ही जिथे जिथे जिल्हा दौरे केले तिथे तो स्टाफ दिवस आणि रात्र त्या सेंटरवर असतो. त्या सेंटरमध्ये आपल्याला खूप मदत मिळू शकते. एखादी माऊली असेल की जिच्याकडे तिचं छोटं बाळ आहे आणि रात्रीतून घराबाहेर काढलेलं आहे, तर अशा ठिकाणी जाऊन तिला किमान 5 दिवसाचा निवारा आणि मोफत सेवा आहे. 5 दिवस तुम्हाला तिथे राहण्याची जेवणाची सगळी सोय मिळते. तुम्हाला मेडिकलची सोय हवी असेल तर ती फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. तुम्हाला पोलीस इंटरव्हेन्शन हवं असेल की पोलिसांनी तिथे येऊन दखल घ्यावी तुमच्या त्या सगळ्या केसबद्दल, तो सल्ला तुम्हाला तिथे मिळतो. लीगल एडचा तुम्हाला तिथे सल्ला मिळतो की तुम्ही पुढे लिगली कसं तुम्ही तिथे तुमच्यासाठी न्याय मागू शकता. त्याच्यानंतर काउन्सिलिंग, कारण बऱ्याचदा असं होतं की मानसिक आरोग्य इतकं ढासळलेलं असतं त्या महिलेचं किंवा त्या मुलीचं की तिला तिथे मानसिक कोणीतरी आधार देणं की आम्ही आहोत, डोंट वरी आम्ही आहोत, हा एक थोडासा आधार देण्याची गरज असते. ती पण सेवा तिथे सखी वन स्टॉप सेंटरला अवेलेबल असते. माझा आग्रह हा राहील की त्या जिल्ह्यामध्ये काम करणारे आपण सगळे आपल्यासारखे जे सोशल वर्कर्स आहेत, जय हिंदच्या माध्यमातून जोडले गेलेले अनेक युवक युवती प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आहेत, सामाजिक काम करणारे जे सगळे मंडळी आहेत, त्यांनी ह्या सगळ्या यंत्रणेची थोडी माहिती घेत राहावी. काहीच नाही असं नाहीये. ज्या यंत्रणा आहेत उपलब्ध आहेत, अजून झाल्या पाहिजेत नक्कीच, पण ज्या उपलब्ध आहेत त्यांची योग्य माहिती घेऊन जेव्हा एखादी महिला किंवा युवती तुमच्याकडे येते तेव्हा तिला ह्या सगळ्या यंत्रणांची माहिती दिली तर तिला न्याय त्या ठिकाणी मिळू शकतो. आणि अगदीच ह्या ठिकाणी नाही झालं तर राज्य महिला आयोगासारखे जे एक क्वाझी ज्युडिशियल बॉडीज आहेत की ज्यांना एक दिवाणी कोर्टाचा अधिकार मिळालेला आहे तुमच्या केसेसबद्दल काम करण्याचा, त्या ठिकाणी पण तुम्ही येऊ शकता. राज्य महिला आयोगाचे जे सगळे ऑफिसेस आहेत ते विभागीय स्तरावर आहेत. जे आपले 6 विभागीय रेव्हेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स आहेत त्या ठिकाणी आहेत, म्हणजे अमरावती, कोकण, पुणे, नाशिक असे सगळ्या ठिकाणी पण विभागीय जिथे आहेत कमिशनरेट्स त्या ठिकाणी पण राज्य महिला आयोगाचे डिव्हिजनल विभागीय ऑफिसेस आहेत. अगदीच नाही झाले तर मुंबईचं ऑफिस आपलं वरळी आपलं बँड्राला आहे म्हाडाच्या बिल्डिंगमध्ये. आणि आम्ही हा प्रोग्राम सुरू असताना तुम्हाला काही नंबर्स पण शेअर करू, तुम्हाला काही ॲड्रेसेस शेअर करू की अगदीच तुम्हाला गरज पडली तर तुम्ही तिथे पण अप्रोच होऊ शकता. एखाद्या युवतीला, महिलेला, लहान मुलीला होणाऱ्या प्रॉब्लेममध्ये अचानक तुम्हाला गरज पडली की तुम्हाला इमिडिएट काहीतरी अटेन्शन हवं आहे किंवा प्रोटेक्शन हवं आहे, तर जसं लहानपणापासून 100 हा नंबर आपण पोलिसांचा लक्षात ठेवायचो, तसा एक नवीन नंबर आता पोलीस यंत्रणेने महाराष्ट्रभर काढलेला आहे, तो म्हणजे 112 112. 112 हा असा नंबर आहे की ज्या मोबाईलवरून तुम्ही फोन कराल त्याचं GPS लोकेशन लगेच ट्रॅक होतं आणि त्या यंत्रणेला जेव्हा मिळतं तेव्हा एक 15-20 मिनिटाच्या आत तुमच्यापर्यंत ती यंत्रणा पोहोचू शकते. आधी कधीच हे आपण फक्त पिक्चर वगैरेमध्ये बघितलेल्या गोष्टी आहेत, पण आता ते आपल्याला शक्य आहे. त्यामुळे त्या यंत्रणेचा 112 हा नंबर लक्षात ठेवायचा सगळ्यांनी. आणि जर कधी असं वाटलं की तुम्हाला काही डेंजर आहे तर तुम्ही नक्कीच त्या यंत्रणेला संपर्क करू शकता. त्या पलीकडे आयोगाचा जो हेल्पलाईन नंबर आहे तो आहे 155209 155-209. आमच्या स्क्रीन्समध्ये आम्ही खाली नंतर दाखवू हा नंबर. जर तुम्हाला एखादी केस नोंदवायची असेल, तुम्हाला एखादी न्याय मिळत नसेल किंवा तुमचं एखादी रखडलेली केस असेल की तुम्हाला वाटतं की ह्या यंत्रणेकडून न्याय मिळत नाही, मग ती कुठलीही यंत्रणा असू दे, इकॉनॉमिक ऑफेन्स असू दे, शैक्षणिक क्षेत्रातलं असू दे, तुम्हाला वाटतं तुमच्यावर अन्याय झालेला तर तुम्ही ह्या हेल्पलाईनवरती पण फोन करून तुम्ही दाद मागू शकता. ईमेल IDs आयोगाचे अवेलेबल आहेत, फोन नंबर्स आहेत जे आम्ही तुमच्यासोबत शेअर करू. मी हे ह्यासाठी सांगते कारण कधी कधी आपल्याला असं वाटतं की अरे प्रॉब्लेम्स खूप आहेत, पण मी आता सुरू कुठून करू किंवा कुठल्या एखाद्या व्यक्तीला, एखाद्या यंत्रणेला मी कॉल करू, फोन करू, मी भेटू की ज्यांनी मला काहीतरी मदत मिळेल. तर तुमच्या अगदी ग्रामीण पातळीवरच्या लेवलपासून ते राज्य लेवलपर्यंत ह्या खूप साऱ्या यंत्रणा उपलब्ध आहेत की ज्या तुम्हाला, सरकारी यंत्रणा की ज्या तुम्हाला वेळ लागल्यास मदत करू शकतात. त्या व्यतिरिक्त प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक तालुक्याला, जिल्ह्याला खूप ठिकाणी आपल्याकडे NGOs काम करत आहेत मोठ्या प्रमाणामध्ये.
जय हिंद सारख्या आपल्या सगळ्या चळवळीमध्ये हे NGOs पण इन्व्हॉल्ड आहेत की ज्यांचे त्यांच्या ठिकाणी चांगलं काम आहे आणि काउन्सिलिंग सेंटर्स आहेत महिलांसाठी ते काम करतात. तर त्यांच्याशी संपर्क करून तुम्हाला बराचसा त्याच्यातून मदत मिळू शकते. त्यामुळे मला वाटतं आजच्या ह्या सगळ्या दिवसाला अनुसरून जी थोडक्यात माहिती मला देणं शक्य होतं ती मी इथे दिलेली आहे. पण मी तेच म्हणेन की हे सगळं माहीत असतानाही आपण जेव्हा खरंच न्याय मागायच्या त्या सगळ्या प्रक्रियेत जातो तेव्हा ते सोपं नसतं. इट इज नॉट इझी. आणि त्यामुळे सोसायटी म्हणून, समाज म्हणून तुम्ही आम्ही त्या महिलांच्या मागे उभं राहणं, त्यांना त्यांचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी सगळ्या बांधवांनी आणि सगळ्या भगिनींनी उभं राहणं हे गरजेचं आहे. आणि आय थिंक जय हिंदच्या माध्यमातून आपण ते काम पुढे करत राहूया. राज्य महिला आयोगाकडून अधिकही काही मदत लागत असेल, आम्ही नेहमी सगळ्या NGOs बरोबर पार्टनर करत असतो, तर आम्ही नक्कीच ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये तुमच्यासोबत महिलांचा न्याय मिळवून देण्यासाठी उपलब्ध राहू. धन्यवाद. Thank you, Utkarshatai. Now we'll have some question answers from Jai Hind and from our team. Can you share some examples in the due course of some successful cases where there was a successful collaboration between the government agencies, civil societies, government agencies, the legal force, where a woman was helped and successfully Yes. she got remedies for her issues and today she's So living in happy. fact, Karina, I would like to stress that when we are working with the Ayog, we don't really give out personal details because Without sharing personal details, yes, so if there's any. there are many success stories. Many success stories. Day before yesterday, we had the 8th March celebration with the Ayog, and we have released a coffee table book of all major success stories. So, right from rescuing women who are stuck, somewhere out of India into India and getting them back to their home, even that is what an Ayog has done. There have been severe cases where rape victims have not got their reimbursements or their monetary help. मनोधैर्य नावाची योजना आहे जी ज्या बलात्कार पीडित महिला आहेत त्यांच्यासाठी असते. ती टप्प्याटप्प्याने ती योजना असते आणि त्याचे पैसे रिलीज करायचे असतात. पण खूप लीगल त्याच्यात अडचणी असतात, काही टेक्निकल इश्यूज असतात. तर त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी पण आयोगाने फॉलोअप केल्यानंतर त्या महिलांना मदत मिळते. इंडिव्हिज्युअल लेवलला तर इतक्या केसेस आहेत, म्हणजे मेंबर म्हणून रोजच्या रोज आम्ही अनेक अशा केसेस हँडल करतो की कंप्लेंट आलेल्या आहेत, मग त्यांना पुढच्या लेवलला पाठवा, त्यांना त्यांचे जे काही त्यांना जे इश्यूज फेस होतात तिथे त्यांना हेल्प करायला म्हणजे त्यांना ते सोल्युशन काढायला मदत करा. तर असे अनेक सक्सेस स्टोरीज आहेत जे मी तुम्हाला सांगू शकते ऑफकोर्स, बट ॲज आय सेड पर्सनल डिटेल्स वी कॅनॉट. लॉट ऑफ केसेस विथ पॉक्सो. आता चाइल्ड राईट्स कमिशन वेगळी डेफिनेटली आहे, दे डू देअर वर्क व्हेरी एफिशियंटली. पण आज राज्य महिला आयोग ऑल्सो जिथे जिथे पॉक्सोच्या केसेस होतात तिथे पर्सनली व्हिजिट करून त्या मुलींना CWC पुढे नेणं, त्यांना पुढे आणखीन त्यांचे अधिकारसाठी त्यांना मदत करणं, ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आम्ही ॲज आयोग ॲज मेंबर्स ॲक्टिव्हली काम करतो. सो देर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज. सो देर इज ॲब्सल्युटली अ रे ऑफ होप की एखादा असा प्रॉब्लेम झाला, होऊ नयेच, कोणालाच होऊ नये, पण झालाच तर यू हॅव एजन्सीज हू आर वर्किंग इन द गव्हर्नमेंट, इन NGO sector as members, bodies like an Ayog who are there to help you and get you out of your problem. We are aware that court cases take very long. It is a very lengthy process. It's very tiresome mentally and physically for people to take out the time, invest it. How do you deal with counseling and helping these women to pursue the cases so that they meet the end of justice and don't give up for their rights midway? See, there is no question of giving up the rights, but definitely it takes longer time to resolve the matter in the court of law, because it is already decided when the matter comes to the court that 95% of the spouses will separate. The only issue there is about the property dispute, that is the where she will go, and another is about the what about the child's education and the maintenance of the future. Now very few husbands on the male counterpart is responsible that I will continue with the education, I will provide the shelter. That is where I say that before you come to the court,
before you take a decision of leaving the house on your own, taking your bag, packing up your bag, taking the children in a heat of anger and leaving your matrimonial house is not a solution. Please continue there, and if you have a trouble, there are government agencies. उत्कर्षताई said कि भरोसा सेल हर जगह है, कुछ नहीं है तो भरोसा सेल हर जगह है, हर पुलिस स्टेशन आपके नजदीक है, पुलिस स्टेशन नहीं हेल्प कर रहा है तो बहुत सारे एनजीओज है एंड इट हेल्प्स. उन्होंने एक बहुत अच्छी एक योजना बताई कि मनोधैर्य योजना. महाराष्ट्र में रोज बहुत सारे रेप केसेस लॉन्च होते हैं और मनोधैर्य योजना में वो बलात्कारित लेडी को सिर्फ है ना एफआईआर की कॉपी देनी है और अपना आधार कार्ड देना है शासन को यानी गवर्नमेंट को, और वो पुलिस स्टेशन के सिग्नेचर से जाएगा, उसको 3 लाख से 10 लाख के रूप में पीड़िता को मिलेगा. और उस पीड़िता विक्टिम को उसको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा. केस का आउटकम एक्विटल या कन्विक्शन होता है ये भी जरूरत नहीं है. तो इस योजना को आपको जानकारी नहीं होती है तो वो बलात्कारित स्त्री या बलात्कारित छोटी लड़की भी है तो उस समय इस पैसे का ऐसे नहीं कि उसका कुछ कंपेंसेशन दे कि हम उसका कुछ हर्जाना भर पाएंगे, बट इट इज एक्चुअली हेल्प. नाउ अबाउट कोर्ट टेकिंग लॉन्गर टाइम, सम टाइम आई सी इन द मॅट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स फॉर आपण मगाशी डिस्कस करतो की दिवाळी वेकेशन साठी वडील मुलगा मागतायत तर ऑब्जेक्शन घेतलं जातं. इफ देर इज नो मेजर प्रॉब्लेम इट कॅन बी रिझॉल्व. तुमचा मुलगा आहे, तुमचे मुलं आहेत, दिवाळीला इथे तिथे इतकं म्हणजे ते खेचू नका. अबाउट दी मेंटेनन्स पार्ट, इट इज योर ओन चाइल्ड एंड वी आर क्रिएटिंग द सिटीजन्स फॉर टुमारो. अगर आप मेंटेनेंस भी नहीं देते हो और उसके लिए भी आप लड़ना चाहते हो तो वेयर आर वी गोइंग? तो somewhere it is not the only courts or lawyers are responsible. Somewhere you are not taking responsibility of your wife, you are not taking responsibility of your children. और आता 4-5 दिवसापूर्वी न्यूजपेपरमध्ये एक आलेलं आहे की महाराष्ट्रभरात कमीत कमी लाखो खटले आहे जे आई वडिलांनी मेंटेनन्स मागितले मुलांकडे. आता हे बघा, लहान मुलं मेंटेनन्स मागतात आई वडिलांकडे तिथपर्यंत ठीक आहे, हे आई वडील मुलांकडे ग्रोन अप चिल्ड्रन्सकडे मेंटेनन्स मागतात. तर ह्यासाठी सुद्धा तारखा पडता येत आहे. पण फक्त सगळी जबाबदारी शासनाची आहे का? आपली जबाबदारी नाही का? आपल्या आई वडिलांना आपल्याला किती मेंटेनन्स लागणार आहे आपण देणार. आणि ह्या कामासाठी पण कोर्टाकडे जनसंख्या वाढते, कोर्ट आणि किती सी एव्हरीवेअर वी कॅन नॉट हॅव पोलीस, एव्हरीवेअर वी कॅन नॉट हॅव कोर्ट्स, बट इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट वी रिझॉल्व दिस प्रॉब्लेम बिफोर गोइंग टू दी कोर्ट. आपल्याकडे गावात पंचायत सुद्धा आहे, त्या पंचायतमध्ये पण खूप चांगले निर्णय घेतले जातात. काउन्सिलिंग सेंटर सांगितलं, रूपवतेताईंनी बऱ्याच जागी सांगितलं की म्हणजे मलाही खूप चांगली माहिती मिळाली की म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये तालुका लेवलच्या जिल्हा लेवलला आहे. तर थोडं आपण कोर्टात जाण्यापूर्वी आपण तिकडे काउन्सिलिंग करू शकतो का? आपले काही नातेवाईक असतात. माझ्याकडे आता एक कपल आलंय, ते घटस्फोट घेत होते, तर मी त्यांना समजूत घातली की आपके बच्चे काफी बड़े हैं, डिवोर्स लेकर आप अगर रीमैरिज नहीं करना चाहते तो आप मत लीजिए. तो बोले अवर चिल्ड्रंस विल बी हैप्पी इफ वी टेक डिवोर्स. आई वॉज शॉक बियॉन्ड वर्ड्स एंड आई वॉज स्पीचलेस. मुझे लगा नहीं मैं क्या बोलूँ उनको. तो वो लेडी भी बोल रही है कि आप तो मुझे कह रही है कि अब मैं ऐसी शादी में रहूं. एंड दे वर सो सॉफिस्टिकेटेड. दे सेड कि हम लोग को आपस में इतना भी झगड़ा नहीं, बट आमचे विचार नाही एकत्र, म्हणजे सारखे विचार नाही, आमचे विचार नाही. देयर इज नो कम्पॅटेबिलिटी. मी सांगेन की फक्त आई वडिलांकडून घटस्फोट घेण्याचा प्रोव्हिजन नाहीये, भाऊ बहीण घटस्फोट घेऊ नाही शकत. आई अंडरस्टैंड, बट द डिवोर्स इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन. समटाइम आई आस्क कि आप शादी करने वाले वापस नहीं करने वाली हो, कारण मेरे को ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो 20-20 साल के हैं, उनकी शादियां होगी. देन वाई यू आर फाइलिंग फॉर डिवोर्स? बिकॉज आप आपका एंसेस्ट्रल राइट क्लिप कर रहा है, आप आपका एंसेस्ट्रल राइट काट रहे हैं. उनका जो भी प्रॉपर्टी मिलेगा हस्बैंड का, अगर वो गवर्नमेंट जॉब है, उनका पेंशन से भी आप मुखातिब हो जाओगे. तो ये सब ध्यान रखना है. आप जो आगे क्या करने वाले हमको पता नहीं है. एंड आवर चिल्ड्रंस बिकमिंग विल बी हैप्पी? नो. आई अंडरस्टैंड ब्रोकन मैरिज इज वेरी डिफिकल्ट, बट अ चाइल्ड ग्रोइंग विदाउट मदर एंड फादर is the most difficult situation. So if you can save a marriage, if you can handle your marriage, please handle it, because you handle your parents also, you handle your brothers sisters also. And there is very good saying by one very well known writer that either love or perish, या तो आप प्यार से रहिए या फिर नष्ट हो जाइए, पतन होता है.
तो यू शुड नो वेर यू आर टेकिंग. और कोर्ट में भी आय कांट यूज दॅट वर्ड, यू आर फायटिंग लाईक कॅट्स अँड डॉग. नो, इट्स नॉट ट्रू. मुलाचा वाढदिवस आहे, वाढदिवसासाठी वडील मागतात आहे, एक दिवस वाढदिवसाच्या आधी द्या, नंतर द्या, छोटे छोटे समझौते हो शकता. इफ दिस स्मॉल प्रॉब्लम्स कम्स इन द कोर्ट and lawyers, they are not listening to lawyers, they are not listening to judges, and judge has to decide कि सुबह 10 से 3 बजे तक बच्चा फादर के पास रहेगा और 3 से 6 बजे तक 3 के बजे के बाद माँ के पास बर्थडे सेलिब्रेट करेगा. दिस इज नॉट समथिंग फॉर द कोर्ट टू डिसाइड. योर ओन चाइल्ड, इट इज यू हैव टू डिसाइड. अगर आप इतनी छोटी छोटी चीजें कोर्ट में ले आओगे, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, मेरे पास आया था एक आदमी बोलता है मैं बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, लेट हर टेक ट्रबल. मैं बोली क्यों, हम बच्चे का 1 साल खराब करेंगे. अगर इतना समझ नहीं है, यू आर वांटिंग कोर्ट टू डिसाइड दैट आपका बच्चा स्कूल 1 साल लेट जाएगा, और वहां पर एक आपके बच्चे का केस नहीं है, एक आपका डिवोर्स केस नहीं है, वहां रोज बहुत फाइलिंग होती है. जो फैमिली कोर्ट, जैसे उन्होंने बताया कि आयोग को 30 साल हो गए, तो मुझे तो अभी कहना कि हर जगह आयोग होना चाहिए, ऐसी परिस्थिति आई है. तो लेकिन कितने आयोग बनाएंगे हम, दैट इज नॉट ए सोल्यूशन. सेम थिंग, हम कितने कोर्ट हर जगह स्थापित करेंगे, दैट इज नॉट ए सोल्यूशन. सोल्यूशन ये है कि हम खुद अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व करें. पहली बात तो प्रॉब्लम आए ही नहीं, जैसे उत्कर्षताई बड़े अच्छे से कहती है कि प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, और होता है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. देन द लाइफ इज टू शॉर्ट टू फाइट, इट इज नॉट इनफ. वी वर टॉकिंग डिस्कसिंग बिफोर दिस सेशन कि अभी जो लढाई होती वो उसको पनिश करने के लिए, त्याला मी धडा शिकवणार. अगर कोई धडा शिकला असता तर मग तो तुझ्याकडेच राहिला असता. धडा शिकवणं हा उपाय नाहीये. आपलं उत्कर्ष कशामध्ये, आपला फायदा आणि आपलं प्रगती कशामध्ये आपल्या मुलांची. बिकॉज कोर्ट केस का जो बंट होता है, लॉयर्स के लिए प्रोफेशन है, कोर्ट के लिए वो एक, मैं बोलूँगी न्यायदान की प्रक्रिया है, लेकिन जो उसमें बढ़ा जाता है वो क्लाइंट्स बढ़े जाते हैं, लिटिगेंट्स बढ़े जाते हैं. तो आपको बड़ा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोर्ट जाते हैं उसके पहले अगर रिजोल्यूशन का मीडिएशन सेंटर्स भी चल रहे हैं. मैंने कई बार देखा है कोर्ट में बोलते नाही आम्हाला मीडिएशन मध्ये टाकायचंच नाही मॅटर, मीडिएशन फेल गेले. येस, मीडिएशन फेल 2 times 3 times, but 4th time you may be lucky. It's not that. Success comes slowly. In litigation matter also success comes slowly, but you have to be. अनेक वेळा मी असं पण ऐकलंय, मला कोर्टात यायला वेळ नाही आहे, आपलं केस आहे. इफ यू आर नॉट सिरियस अबाउट युअर केस, यू आर नॉट प्रेझेंट, हाऊ द जज कॅन बी गिविंग द opportunity or the first preference to you. So you should be present in your case. You should be asking what relief you want. अनेक वेळा लेडीज माहेरी येतात, मुलांचा मेंटेनन्स केस सुद्धा दाखवत नाही. मग घटस्फोटाची केस आली की आपण वकिलाकडे धावतो, काय करायचं हेही आपल्याला माहिती नाही. तर वी शुड बी हँडलिंग अवर लाईफ फर्स्ट, देन डिसाइडिंग द कोर्ट केसेस. दॅट इज व्हॉट आय वुड से. सो क्रिएटिंग मोर कोर्ट्स इज नॉट अ सोल्युशन, बट सॉल्विंग अवर प्रॉब्लम्स बिफोर इट रिचेस टू दी कोर्टाची पायरी चढणं म्हणतं इज द मोस्ट बेस्ट थिंग वी कैन डू. एंड व्हेन उत्कर्षा साई एंड द आयोग, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि हमने इतनी व्यवस्था कर रखी है, ये इतनी व्यवस्था, शासन इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है, भरोसा सेल, ये सारा टैक्स का पैसा जा रहा है. ये इसीलिए जा रहा है की कोर्ट में ये रश कम हो, ही गर्दी कोर्टात कमी व्हावी आणि ते मॅटर रिझॉल्व्ह व्हावं. जिथे शक्यच नाहीये, बलात्कार आहे, एकदम इंजुरी आहे, तिथे तुम्हाला मला कळतं की न्याय मागितलंच पाहिजे. पण मुलांचा ताबा, मुलांची पोटगी, दारू पिऊन मारहाण करणे, ह्या गोष्टी सॉल्व्ह होऊ शकतात. आणि या गोष्टी कोर्ट नाही तर कोर्ट के दायरे के पहले भी बहुत सारी स्टेप्स है जो आप ले सकते हो. दिस इज वेयर आई आंसर लाइज कि ज्यादा कोर्ट बढ़ाना मतलब सॉल्यूशन नहीं है. सॉल्यूशन ये है कि आप पहले से ही सतर्क रहो और जो अवेलेबल एवेन्यूज है उसका फायदा उठाइए. द मेन प्रॉब्लम करीना, आई ऑल्सो फील इज दॅट देर इज लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन. ओके, की आपल्याला माहितीच नाही कुठे काय अवेलेबल आहे. दॅट्स वन. सो लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन where people like us can fill in the gap by giving more information, spreading the information through sessions like this one. Second, lack of access. We feel कि अरे ये पुलिस स्टेशन तो हम कैसे जाए, वो तुम्हारे लिए बैठे, वो तुम्हारे पे एहसान नहीं कर रहे, ये निकाल दो अपने मन से कि वो तुम पे एहसान कर रहे. नो, ठीक है, वो आपको 2 बार ना बोलेंगे, 3 बार ना बोलेंगे, बट चौथी बार जब जाओगे तुमको करना ही पड़ेगा. सो वो तुम्हारे लिए बना है, एज शी राइटली से टैक्स पेयर्स पैसे है, तुमको एक्सेस वहाँ होना ही है.
थोड़ा सा अगर झगड़ा करना पड़े, लड़ाई करना पड़े तो दिक्कत की बात और नहीं, सुपीरियर ऑफिसर्स भी है। तीसरी बात ये है कि अभी का जो पैटर्न है ना ऑफ हैरेसमेंट, अब्यूज और राइट्स जहाँ पे हमको एक्सरसाइज करनी पड़ रही है फोर्सफुली एज वुमेन, इज ऑल्सो चेंजिंग अ लिटिल। जैसे पहले के ज़माने में महिलाएं ज़्यादा घर के बाहर नहीं थी, अभी तो वी आर वर्किंग, नाइट शिफ्ट भी महिला करती है, सो देयर आर न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर स्टेपिंग इन। एज अ यंगर जनरेशन वी नीड टू ऑल्सो बी अवेयर ऑफ दोज। आई वुड लाइक टू हाईलाइट इन 2 minutes अबाउट दैट, आई मिस्ड इट इन माई इंटायर थिंग। 2 चीज़ें हैं, एक तो वर्क प्लेस पे जो सेक्शुअल हैरेसमेंट होती है उसके बारे में भी हमको जागरूक रहना है, सतर्क रहना है। जस्ट बिकॉज यू आर इन अ लिबरल सोसाइटी या हम एजुकेशन में बहुत आगे चले गए, हम थोड़े ओपन माइंडेड हो गए, डजंट मीन यू आर एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड इन व्हाट सेंस? आप अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करो, इंडिसेंट जेस्चर्स यूज़ करो, या आप फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश करो, या कुछ एक्सचेंज में मांगो, ये बहुत ज़्यादा होता है आज भी वर्क प्लेसेस पे। हमारी सोसाइटी में इसको कंटेन करने के लिए एक्ट पास किया गया, पॉश एक्ट। एज अ लॉयर वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट। इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है ये हमको सोचना है। जहाँ जहाँ हम काम करें हमको ये देखना है कि पॉश एक्ट के अंतर्गत जो आईसीसी कमिटीज विच आर मैंडेटरी, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, ये हर एनजीओ सेटअप हो, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, जहाँ पे भी 10 महिलाएं और पुरुष, 10 महिलाएं पुरुष, दैट डजंट मीन कि 10 महिलाएं हो, नो, टोटल नंबर ऑफ मेन विमेन वर्किंग टुगेदर 10 है, उसमें से 1 महिलाएं है या 1 पुरुष है, 10 महिलाएं है, वॉट एवर, जहाँ पे 10 से ज़्यादा महिला पुरुष साथ में काम कर रहे हैं वहाँ पे आईसीसी कमिटी का होना ज़रूरी है। इसका फॉर्मेशन सिंपल है, कुछ आपके अंदरूनी लोग होते हैं, कुछ एनजीओ के लोग होते हैं, कुछ हमारे जैसे न्यूट्रल लोग होते हैं, कि जब कभी कंप्लेन आए उसको हम एमिकेबली सॉर्ट आउट करें। अगर आईसीसी कमेटी में नहीं सॉर्ट आउट होती तो आगे के रिकॉर्स आपको लीगल या तो हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल है। और सेकेंड जो चीज़ है वो है ऑनलाइन। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स इतने हो गए हैं कि राइट नाउ ऑल्सो एज वी आर स्पीकिंग वी आर गोइंग लाइव। तो ये जब होता है तभी नेचुरली एक अलग तरीके का हमको, लोगों को हमारे लिए एज वुमेन भी एक्सेस मिलता है। बहुत बार हम जैसे सोशल वर्कर्स, पॉलिटिशियंस भी ट्रोल होते हैं, गंदे कमेंट्स आते हैं, बट ये एक लेवल है। कुछ इतने एक्सट्रीम होते हैं कि मॉर्फिंग हो गया, वी हैव सीन कि अभी कैसे रिसेंट केसेस में कुछ एक्ट्रेसेस के ऊपर ये हो गया। आज ग्रामीण भागांमध्ये हा प्रमाण प्रचंड वाढलेला आहे। फेसबुक, इन्स्टा या सगळ्या गोष्टींमधून मुलामुलींचे होणारे संपर्क, त्याच्यातून होणारे रिलेशनशिप्स, त्याच्यातून होणाऱ्या फोर्स्ड रिलेशनशिप्स, विनयभंग, रेप, या सगळ्या गोष्टींपर्यंत हे गोष्टी जात आहेत। त्यामुळे हे नवीन फोर्स ऑफ जो सोशल मीडिया आहे, ऑनलाईन जो आहे, त्याच्यावर पण सतर्कतेने बघण्याची गरज आहे। जिथे जिथे तुम्हाला वाटतं की तुमच्यावर काही प्रॉब्लेम होतोय, तुमचं काही गैरवापर होतोय, तुमच्या इन्फॉर्मेशनचा होतोय, तुम्ही लगेच क्राईम सेल जो आहे तिकडचा सायबर क्राईम सेल, प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक ऑफिसर डेझिग्नेटेड आहे सायबर क्राईमसाठी, तुम्ही त्यांना तिथे भेटलं पाहिजे, तुमची कंप्लेंट लॉन्च झाली पाहिजे। मग ते व्हॉट्सॲप असो, फेसबुक असो, इन्स्टा, कुठला पण सोशल मीडियाचा प्लॅटफॉर्म असो, हे 2 प्रकारचे जे नवीन हॅरेसमेंट्स आहेत, एक तर सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲट वर्क प्लेस आणि हा जो एक ऑनलाईन क्राईमचा प्रमाण वाढलाय, याच्याबद्दलही आपण सगळ्यांनी सतर्क राहून आपल्या महिला ज्या सगळ्या आपल्यासोबत काम करतात, तुमच्या बहीण असो, तुमची कलिग असो, आई असो, हुएवर इट इज, त्यांना त्रास होऊ नये म्हणून आपण सगळ्यांनी सतर्क राहायला पाहिजे। हम जब महिलाओं के अधिकार और हक के बारे में बात करते हैं, हम ज़्यादा करके महिलाओं से ही बात करते हैं, बट इस महिलाओं के हक की लड़ाई में हम पुरुष और लड़कों को कैसे शामिल कर सकते हैं? वो किस तरह से इसमें हमारी मदद कर सकते हैं? महिलाओं की क्या मदद हो सकती है? आई फील इनिशिएटिव्स लाइक दिस इटसेल्फ, नाउ अगर आपने देखा हो तो ये इनिशिएट किया है सत्यजीत दादा ने, ही इज़ अ मेल, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि वो प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, वो सोचने का नज़रिया होना चाहिए कि नहीं, ये सोसाइटी हम दोनों की है तो हम दोनों इसको मिलके अच्छा बनाएं, कोई एक बुरा एक भला ऐसा ना हो। इससे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे घर में सावित्रीबाई फुले जन्माला आली पाहिजे, आमच्या घरी कोण आपल्या अहिल्याबाई होळकर झाल्या पाहिजेत, आमच्या घरी मा जिजाऊ आल्या पाहिजेत, माता रमाई आल्या पाहिजेत, म्हणजे महिलांनी पुढे या, महिलांनी सशक्त व्हा। पण आमच्याकडे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तर कधी जन्माला येणार, आमच्याकडे छत्रपती शाहू महाराज कधी जन्माला येणार, ज्योतिबा कधी येणार? आम्ही नेहमी आमच्या याच्यात म्हणत असतो की सावित्री झाल्या घरोघरी पण ज्योतिबाचा शोध जारी। म्हणजे अजूनही आम्हाला गरज आहे की आमच्या पुरुष बांधवांनी आम्हाला त्या
प्रकारे आदर द्यावा आणि आमच्या काम करण्याला जो वाव आम्हाला हवा आहे, जे एक प्रोटेक्टिव्ह चांगलं एन्व्हायरमेंट हवं आहे ते आम्हाला या माध्यमातून मिळावं. पण जसं आपण म्हणतो की मुलींशी महिलांशी बोलण्याची गरज आहे, मला वाटतं पुढच्या वेळेस आपण हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की जेवढं मुलींशी बोलायची गरज तेवढंच मुलांशी आणि युवकांशी संवाद साधण्याची गरज आहे. कारण आपण नेहमी म्हणतो की बेटे रोते नाही है, लडके रोते नहीं है, हा फेमस डायलॉग आहे. पण हे पण आपण त्यांना सांगितलं पाहिजे की बेटे रुलाते भी नहीं है. सो इन बोथ वेज ते मुलांशी आणि मुलींशी तेवढ्याच ताकदीने बोलायची गरज आहे. आणि जे काही मनातली जळमट असतील, संभ्रम असतील, मी फार पॉवरफुल आहे, मी माचो आहे, हे जे एक प्रकरण आहे ते कुठेतरी मुलांचंही कमी होण्याची गरज आहे. आणि आम्ही दोघे समान आहोत, आम्ही समानच या सोसायटीला पुढे नेऊ शकतो. ही भावना आणखीन अशा प्रकल्पातून आणखीन फील्डमध्ये काम करून जे मुलं याच्यावर काम करतात, खूप साऱ्या NGOs याच्यावर काम करतात, त्यांच्यासोबत जोडून घेऊन गव्हर्नमेंटनी पण काही इनिशिएटिव्ह याच्यावर घेण्याची गरज है. एंड ओनली दैट विल हेल्प चेंज द माइंडसेट. सी वी हैव कम अ लॉन्ग वे. हम आए हैं ना, वहाँ सती प्रथा से आगे आए हैं, बहुत ज़्यादा आगे आए हैं. लेकिन अभी इधर से आगे का जो जर्नी है वो इसी तरह सबको साथ में लेके और सबके थॉट्स एक बेस लाइन पे लाके करना ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है. So what do you think? What role would education play at the very basic level, from kindergarten, primary level, in promoting gender equality that could inculcate in both the genders? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज यू नो व्हाट, बचपन से ही हम देखते हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक्स में क्या होता है. सो व्हेन इट्स अ फर्स्ट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, द मदर इज कुकिंग इन द किचन, द फादर इज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी लंच बना रही है. अभी अगर आप देखो तो इसमें थोड़ा चेंज डेफिनेटली हुआ है. आप अपने करिकुलम में देखो, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखो, ये बहुत छोटे ही इसमें से ये पढ़ाया जाता है अभी कि नहीं ऐसा नहीं है, माँ भी ऑफिस जा रही है, माँ भी पेपर पढ़ रही है. ऐसा धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है. ये बचपन से जब हमारे दिमाग में डाला जाता है ना, तभी हम ये रोल्स डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं मम्मी ये करेगी, पापा ये करेंगे, तो अगर मैं लड़की हूँ तो मैं बड़ी होके यही करूँगी, पापा ये करेंगे. ये जो सोशलायझेशन है ना, ये धीरे धीरे हमारे बचपन से ही हमारे मन में जाणून बुजून होत नाही, पण ते आपच आपण त्याच्यामध्ये रोवले जातो. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचं मग कुठेतरी डिसिजन मेकिंगमध्ये, आता उदाहरण घ्या, आपला आज घरी एखादा समारंभ असेल, एखादा कार्यक्रम असेल, त्याचं सगळं नियोजन असतं. तर प्रत्येकाला काही ना काही काम दिलेलं असतं. अमुक काही कामं महिलांची असतात, अमुक काही कामं पुरुषांची असतात. तर हे आपलं कुठेतरी ना अंगी वळली पडलेलं आहे. पण आता आपण जेव्हा शिक्षण घेतो, आपल्याला जेव्हा लक्षात येतं की असं काही नाही आहे, महिलाही तेवढंच सशक्तपणे आणि तेवढ्याच ॲक्टिव्हली, तेवढंच प्रभावीपणे काम करू शकतात. तर आपल्याला हे जाणून घेणं गरजेचं आहे की जे काही कामं घरातली असो, बाहेरची असो, ही सगळ्यांनी एकत्रितपणे करण्याची गरज आहे. पण आपल्या ह्या सगळ्या मानसिकतेचा, मला नेहमी ना आयोगामध्ये काम करताना किंवा फील्डमध्ये काम करताना एक वाक्य म्हणतात की औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन आहे. मला त्या वाक्याचा फार आक्षेप आहे. माझं असं म्हणणं आहे की आपण सगळे एकमेकांचे दुश्मन आहोत, औरत असो, स्त्री असो किंवा पुरुष असो. का? कारण आपण त्या मानसिकतेचे बळी आहोत. हम वो माइंडसेट के स्लेव है, ये हम ध्यान रखे. जी पुरुष प्रधान किंवा पुरुष सत्ताक जी माइंडसेट आहे ती फक्त पुरुषांमध्ये असं नाही आहे, महिला पण त्याच्या तेवढ्याच बळी आहेत. त्यामुळे महिला किंवा पुरुषपेक्षा पण जो माइंडसेट है, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, उस पे वार करने की ज़्यादा ज़रूरत है. तभी जाके ये चीज़ें आगे बढ़ेगी. बहुत आगे आए हैं लेकिन और बहुत आगे जाना है. I have one last question to both of you all. According to you all, what are some of the strengths and weaknesses that we have in our current system? How can they be improved? मैं कोर्ट के बारे में कहूँगी कि कोर्ट बहुत जागरूक है आपके अधिकारों के बारे में, आपके केसेस के बारे में. और वहाँ पर भी जैसे लीगल एड सेंटर्स है, आपके पास पैसे नहीं है, सिर्फ आपको है ना समय पर अप्रोच करना है. यू कैन नॉट स्लीप ओवर योर राइट्स. आप सोए हुए नहीं हैं और आपको आगे क्या डिसीजन लेना है इसकी जानकारी होनी चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि 40-50 साल की लेडी बोलती है डिवोर्स फाइल कर दिया. मैंने बोला क्यों? और हस्बैंड को डिवोर्स ही चाहिए था, तो ये तो उल्टा काम हो गया. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाट केसेस यू आर फाइलिंग. सेकेंडली, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अपना केस जल्दी कैसे चलाना है.
जैसे 60 इयर्स के ऊपर के कुछ लोग जब कोर्ट में आते हैं तो देयर इज अ सर्कुलर ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट और सीनियर सिटीजन्स के लिए कि वो उनका केस जल्दी चलेगा, तो इसकी जानकारी भी होती है, उसको बोलते हैं एक्सपीडाइटिंग दी केस, ये सब भी है। दूसरा बच्चों का जो मेंटेनेंस है वो उसके लिए आप अर्ली हियरिंग हो उसके लिए भी कोर्ट को कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रेजेंट होना, सही वकील का सामने होना, सही एप्लीकेशन बनना और सही सेक्शन में केस करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे प्रॉब्लम्स होने से पहले हम अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहे। मैंने एक बड़े वकील से बहुत अच्छे से सुना था कि ये जो लड़कियां हैं वो अगर ब्लाउज और या फिर पंजाबी ड्रेस का कलर इधर से उधर थोड़ा साड़ी का हो जाए या पंजाबी ड्रेस का ओढ़नी का, तो भी दे डोंट वेयर इट, वो पहनते नहीं हैं। तो जब आप हस्बैंड चुन रहे हो तो सिर्फ रूप नहीं देखना है, घर भी देखना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको पैसा देखना है, लेकिन जब आप कोर्ट में आते हो तो व्हेन इट इज एग्जिटिंग फ्रॉम द मैरिज, तो अल्टीमेटली यू आर आस्किंग मेंटेनेंस, एलिमनी एंड द हाउस एकोमोडेशन टू स्टे। तो ये सब आपको पहले देखना है। कई बार बोलते हैं अरे वो तो कुछ नहीं, उसका तो छोटा सा दुकान है, और फिर वो बोलता है मैं तो अपने फादर के यहाँ नौकरी करता हूँ, मैं तो सैलरी लेता हूँ। अभी कोर्ट भी इस बात को विश्वास नहीं करता है कि फादर के यहाँ बेटा नौकरी कर रहा है, तो यू शुड बी केयरफुल कि आपके हस्बैंड का राइट्स क्या है उधर और आपका राइट्स क्या है उधर। तो ये सब चीज़ें, मतलब ये सब प्रॉब्लम्स बढ़े नहीं, इसका सॉल्यूशन कोर्ट में जाने के पहले है। कोर्ट में जाने के बाद वही मिलेगा जो आप कोर्ट के सामने आपका एविडेंस परोसोगे। तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ वी कैन रिजॉल्व इट बिफोर इट गेट्स इनटू एग्रीगेट लेवल। करीना, टू दिस क्वेश्चन आई थिंक इन्होंने थोड़ा लीगल एंगल से इसको देखा है, बट जैसे अभी हमने एक ये आधा पौना घंटा के टॉक में बहुत सारे सिस्टम्स बोले। सिस्टम्स हमारे यहाँ पे है, अच्छे हैं, लॉज अच्छे बने हैं, बहुत चेंजेस भी हुए हैं कि जो प्रो विमेन रहे हैं। उसके मिसयूज़ भी होते हैं, आई वुडंट से कि नहीं होते हैं। जैसे कल ही हम कोर्ट गए थे तो वहाँ पे समझा कि मिसयूज़ हो रहा है, 498 का हो रहा है, ये चीज़ें हैं, तो ठीक है। एवरी लॉ हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन अभी के सिचुएशन में वो ज़रूरी है। मेरा मानना ये है कि हम प्रोसीजर्स और लॉज और सिस्टम्स कितने ही बना लें, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको सेंसिटाइज करना ज़रूरी है। आज अगर मैं उस सिस्टम में यही लेके बैठूं, अगर मैं जज हूँ, फॉर एग्जांपल जज ऐसे करते मैं नहीं कहती, बट मैं जज और मेरे दिमाग में ये कि नहीं औरत ने यही करना चाहिए, तो मेरे जो डिसीजंस हैं वो भी वैसे ही जाएंगे। सेम अप्लाइज टू अ डॉक्टर, सेम अप्लाइज टू अ पुलिस ऑफिसर, एवरीबडी। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन के माध्यम से, सोशलाइजेशन के माध्यम से वो माइंडसेट चेंज होना ज़रूरी है, जो अभी तक काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन और बहुत ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत है। दैट्स वन। एंड सेकेंड, आई फील एज सिटीजन्स ये हमारी सबकी एक कॉमन जिम्मेदारी है। अगर इनको कुछ इशू है तो मैं चुपचाप बैठूं, दैट इज नॉट डन। एज अ सोसाइटी इट इज माई कलेक्टिव ओनर्स कि अगर इनको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इनको हेल्प करूं। आई टेक हर टू प्लेसेस वेयर शी कैन गेट हेल्प। दिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन अ सोसाइटी अलोन विल हेल्प अस टेक all of us together, you know, in a particular direction. अगर मैं मेरा दरवाजा बंद करके बैठ गई तो कल मुझे जब प्रॉब्लम होगा तब ये नहीं आएंगे। So this mutual help is also necessary, and I feel movements like Jai Hind, who are into youth, who are, you know, trying to generate this understanding in the youth, this is very important. और तीसरा सबसे important ये चीज़ है कि जब हम व्यवहार करें, see when I'm sitting here on this chair and talking, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ। यहाँ से बाहर निकल के अगर मैं कल मेरी बेटी के साथ, मेरी बहू के साथ यही करूँगी जो मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ नहीं करें, तो फिर उसका कोई उपयोग नहीं। सो वॉक द टॉक। अगर आप जो बोल रहे हो वो कर सकते हो तो ही वो बोलो, और अपनी एक्शंस में इन सब चीज़ों को लाने की ज़रूरत है। सो आई फील कि when you're getting all these things together, only then you can see this as a positive change। और जो अभी हमारे पास जो सब चीज़ें अवेलेबल है उसको इम्प्लीमेंट करके, उसको साथ लाके, हमारे जैसे एजेंसीज हो, आयोग हो, पुलिस हो, हमारे आपके जैसे एनजीओज हो, जो ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, उन पे भी एक वॉच रखे। ये सब जब काम करेगा ना, तब हम जो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये लॉज बने हैं, ये प्रोग्राम्स बने हैं, ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, तभी ये कुछ हो पाएगा। बट अगेन इट इज़ नॉट अ सिंगल मैन्स थिंग, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट एज आई सेड। और जितना हम ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ मेन इन्वॉल्व हो, हमारे साथ युवक जुड़े, उतना ही महिलाओं का भी काम है कि इस जर्नी में हम साथ में रहें, क्योंकि
अपनी एजुकेशन सिस्टम में अभी कहीं तो संविधान और ये सब चीज़ें सिखाई जा रही है, लाइक बेसिक में तो और भी ज़्यादा आना ज़रूरी है, एज यू सेड एजुकेशन में वी शुड बी गेटिंग ऑल दिस। लेकिन है ना, हमारे संविधान जब हम सीखते हैं तो हम सब ये सीखते हैं कि राइट पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स, कि मेरे अधिकार क्या है। मैम आई फील पार्ट नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, कि तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। सो एज आई वॉन्ट माई राइट्स, आई हैव सम ड्यूटीज टू बी फॉलोड। अगर वो दोनों हम बैलेंस करें तो ये इश्यूज कहीं कम हो जाए, और जो हम एक सुदृढ़ समाज, यू नो, जय हिंद का वो एक टॅगलाईन आहे, सुदृढ समाजाची निर्मिती। सुदृढ समाज म्हणजे जिथे हे सगळे विषय त्याच्या त्याच्या जागी नीट असतील आणि जिथे कोणालाच ह्या प्रकारचा त्रास होणार नाही, असं सुदृढ समाज। जेव्हा आम्ही अधिकार आणि जबाबदाऱ्या या दोन्ही इक्वली म्हणजे घेऊ किंवा त्याचं आम्ही अनुसरण करू, तेव्हाच कुठेतरी एक सुदृढ समाज बनू शकतो। वेरी ट्रू। Thank you. Thank you, Advocate Bafna. Thank you, Utkarsha Tai, for giving us such valuable information and letting us know that there is so much where a woman can go, right from taluka level up to the state level, and Advocate Bafna to tell us that what our rights are and how we should be vigilant before we step out or go to an advocate. What is the background work that you are supposed to do before we seek help from outside. If there is any doubt that our viewers you have and any queries, our email IDs are flashed below on your screens. You can email us and we will respond to you. For any further information, you can visit our website jay-hind.org.in. Thank you so much. Happy Women's Day.